आज कृष्णचंद्रपुर माध्यमिक उच्च विद्यालय 33तम वार्षिक उत्सव अवसर में मंचासीन अतिथि अधिकारी मोर सम्मुखें उपवेशन देवी देवता सदृश बंधु भगिनी आओ मोर अति प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थिनी ये अनुष्ठान छात्र छात्री समस्त को ये अवसर में स्वागत एवं कार्यक्रम आयोजन आमर होता है। ये कार्यक्रम आमर शिक्षा वर्ष जहाँ किसी आमर सफलता मिलता है से सफलता संबंध में ये एक मुख दर्पण परी समस्त आगे रखा जाए से विषय आमर ये विद्यालय कौन सफलता मिली ये विद्यालय कौन कौन कार्यक्रम आमर आग को कौन कार्यक्रम रूपरेख रे बाबद किसी कथा रखा जाइए। तो मुख्य अतिथि खूब सुंदर भाव भल कथा कहीगले जे छात्र मानकर श्रृंखलागत ज्ञान एटा प्राथमिक आ द्वितीय हूँ चरित्र बहुत भल कथा कही। मुख्य वक्ता तो आम अच्छा सी अनेक कथा बहुत भल कथा रखिए से गुड़ाक मुझे दोहरैया जाऊना जेहेतु समय बहुत कम रही से हिसाब से विद्यालय प्रतिष्ठाता हिसाब से किसी आग को कौन कार्यक्रम आमती विद्यालय नवेकल वृद्धि सहित ये अनुष्ठान विकास क्षेत्र में समस्ते प्रशंसित होगा सहित केमती यशस्वी हे से बाबद विपद कैंपेन हो। तो प्रथम कथा हूँ जे आमर ए विद्यालय अध्ययनरत आमर शिशु भाई भाई जो अच्छा तो प्रथम आम प्राथमिक दबा क्लास वन टीचिंग जदि आमर ठीक भाव आमर आमर जो छात्र छात्री मैंने अच्छा से पाइपर ताहले जो एवं जो ट्यूशन व्यवस्था रोचे आते किसी कमी अनुभव हो मन कर क्लासरूम पढ़ा को बेस गुरुत्व न दे ट्यूशन पर बेस गुरुत्व दौरान एटा दुखदायक विषय। जो आम विद्यालय आरंभ करूँ प्रथम थर आम जो सीनियर गुरुजी सीनियर स्टाफ आम जो अच्छा टीचिंग स्टाफ से जानते प्रथम अवस्था केते परिश्रम करते आमर ये पिला जी भी आम एडमिशन होते एडमिशन मैंने क्लास करते सहित शुणिले आश्चर्य हे एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज पिला माने एडमिशन होते किंतु केसीपुर कॉलेज आसी से पाठ पढ़ी जाऊे से एडमिशन एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज होते ये अंचल जो मैंने जो गरीब पिला थे से पाठ पढ़ुले परीक्षा से ऑटोनोमस कॉलेज दौले जहाँ भी हो तो ये हिसाब से आमर कि किसी कमी रही है पाठ पढ़ारे किसी शिक्षागत ये दृष्टि हो किसी कमी रही है तो सेटा आमर अध्यक्ष अनुरोध रखुचे ये बाबद किसी रेमिडियल क्लास गले से ट्यूशन प्रति एतटा गुरुत्व देवे ना एटा हेले कहीं ना ये अंचल आमर जो उद्देश्य जो लक्ष्य था अनुष्ठान कर आमर ये दिन देखी गरीब पिला मैंने बाहर को जाए पाठ पढ़ा कष्टदायक होता ये शाग पखाड़ पाए खाईकिना से उच्च शिक्षित हो जीवन मानदंड को सुदृढ़ कर राष्ट्र निर्माण
ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତ ଏଥିରେ ଆମର ଏବେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ସେଥିରେ 5ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। 5ଟି ସ୍ତର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 5-3-2 ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବଳ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ 18ଟି ବୈଦେଶିକ ମାନେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମରେ 5-3-2 ଆଧାରରେ 5 ଭିତରେ କିଏ ଆସୁଛି ନା ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଥିରେ ଅରୁଣ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତ ଇଏ 3 ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଥିଲୁ ଏବେ ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 6 ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏହି ଆଧାରରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏ ଅରୁଣ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତ ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେ 5 ଭିତରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ରହିବ ନା ଏ ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 3 ସେଟା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେଥିରେ ରହୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ନବମ ଦଶମ ଆମର ଯେ ଆଧାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆମର ରହିବା କଥା ସେ ଆଧାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ ଖସଡ଼ା ଆସିବ ପାଠ ଖସଡ଼ା ଆଧାରରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତ ଏ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଆମର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ସ୍ତର ରହିଛି ଅତିଥି ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସାର। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ନେଇଥିବା ପାଠକୁ ସେମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁ ଯିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବୋଧକଥା ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଗୃହ ପାଠ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଦେଉନୁ ଏବଂ ଗୃହପାଠ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତି ନମ୍ବର ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ଆମର ହବ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୃହପାଠ ଦିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ସେ ପାଠରେ ଆଉ ମଜୁର ରହିବେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ ସେମାନେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଇ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବର୍ଦ୍ଧନ କଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ଭାରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଜିଆନ୍ ମାନେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସୁଛି ପ୍ରୟୋଗ ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କ୍ରିୟାକଳାପ କ'ଣ ରହିବ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚ କ'ଣ ରହିବ ଏଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଉ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇପାରିବ।
ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲା ପୋଷାକ ସେଟା ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ଆମେ ସୀମିତ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ପାଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଉ କିଛି ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଷୟର ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପରିସରକୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଇ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ଇଏ ଥିଲା ତାପରେ ଲେସନ୍ ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଯେଉଁଟାକି କୌଶଳ ଭାରତ ଆଉ କୁଶଳ ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଡେଭଲପ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ଆଦ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ତାପରେ ପରିଶେଷରେ କେବଳ ଆମର ଶିଶୁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା ଆମେ ତ ବୁଝୁଛୁ ତା ସହିତ ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମତାମତ ନେଇ ଆମର କ'ଣ କମି ରହୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ନେଇକି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ତ ଶେଷରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଭ କଥା ମନେ ରଖିକି ଯିବେ କ'ଣ ସେ ଭ ପାଞ୍ଚଟି ନା ପ୍ରଥମ ଭ ହେଉଛି ଭୋଜନ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ତ ଦିନରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ବା ଏକବାର ହେଲେ ବି ସାମୂହିକ ଭୋଜନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ଏବେ ଯୌଥ ପରିବାର ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଥରେ ଭୋଜନ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ କ'ଣ ହେଉଛି ଭୋଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ବା ବସାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଥରେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ଘରର ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତା ନିଶ୍ଚିତରେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ କ'ଣ ନା ଭୂଷଣ ଭୂଷଣ କଥାରେ ଯେଟା ଅଛି ଯେଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଥା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମର ବେଶଭୂଷା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଶଭୂଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ସେଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରି ରହୁଛି ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଭାଷା ଭାଷା ଆମର ମାତୃଭାଷା ଆମେ ଯଦି ବି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଯେ ସେ ଭାଷା ଛାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ରହିଲା ପଞ୍ଚମ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଭ୍ରମଣ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଥରେ ଯଦି ଭ୍ରମଣ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବାରରେ ଆସିବ ଏ କଥା ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି NSS ଠିକ ଭାବରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ NSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଭଲ ହେବ ଆଉ যেটা ହେଲା ସ୍କାଉଟ୍ ଗାର୍ଡ କଥା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେମିତି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଠି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଆମର ଅଛି ସେ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପିଲାମାନେ କରିବେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ନେଇନେଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବା କଥା କଥା ବହୁତ କାଟିକିନା କଥା କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ଏଠି କିଛି କଥା ରଖିବାରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।